आदाब नाजरीन, AJ न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बातिल के तमाम हथकंडे नाकाम, बिलाखिर सच की फतह। कविता। दिल्ली एक्साइज केस में अदालती फैसले पर सदर तेलंगाना जागृति का दो टूक रद्द-ए-अमल। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस पर तफसीली रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कविता ने कहा कि वो इब्तिदा ही से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को मुकम्मल तौर पर झूठा करार देती आई है और उन्होंने यकीन जाहिर किया था कि वो ढले हुए मोती की तरह बेकसूर साबित होकर बाहर आएंगी, जिसकी तौसीख अब अदालत के फैसले से हो गई है। उन्होंने हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि मुकदमे की बुनियादी दलीलें ही बेबुनियाद थी और केस में शामिल तमाम अफराद को क्लीन चिट मिलना इंसाफ की जीत है। उन्होंने कहा कि अगरचे अदालती फैसला इनके हक़ में आया, लेकिन 5.5 माह तक ख़ानदान और बच्चों से दूर रहना इनकी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफ दा दौर रहा। इस अरसे में इन्हें शदीद ज़हनी उज़ियत, तौहीन और किरदार कशी का सामना करना पड़ा, जिसका अज़ाला किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे के सबब इनके ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले अपने वालिदैन, ससुराल वालों, शौहर और इनके ख़ानदान के अलावा हर समात के दौरान हौसला अफजाई करने वाले कारकुनान का इन्होंने खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कविता ने कहा कि अदालती फैसला आने के फ़ौरन बाद कारकुनान के साथ खुशी मनाने के बजाय इन्होंने किसानों के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करना अपनी ज़िम्मेदारी समझा, क्योंकि अवामी खिदमत ही इनकी असल तरजीह है और ऐसे मुकदमात इन्हें अवामी जद्दोजहद से हरगिज़ नहीं रोक सकते। उन्होंने BRS की इंतखाबी शिकस्त को अपने खिलाफ दर्ज केस से जोड़ने की कोशिशों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर पार्टी की नाकामी का बोझ इनके कंधों पर डालने की कोशिश की गई तो अवाम इसे हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। इनके मुताबिक BRS की शिकस्त की असल वजूहत रोज़गार फराहम ना करना, डबल बेडरूम मकानात के वादों की अदम तकमील, गलत उम्मीदवारों को टिकट देना और क़ियादत का तकब्बुर था, ना कि कोई मुकदमा। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि केस के दौरान ना पार्टी क़ियादत और ना ही पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इनकी मौसर हिमायत की, जबकि मुखालिफ जमातों की जानिब से चलाई गई मनफी मुहिम का बरवक्त जवाब देने में भी नाकामी हुई। उन्होंने कहा कि जब इनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जा रही थी तो पार्टी खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने KTR को मुखातिब करते हुए कहा कि हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए पार्टी की नाकामी का दयानतदाराना जायज़ा लिया जाना चाहिए और अवाम के सामने सच पेश करना ज़रूरी है। कविता ने वाज़ेह किया कि अगर पार्टी की शिकस्त को इनके गले डालने की कोशिश की गई तो ये अवाम को भी काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो जल्द नई सियासी जमात के क़याम की सिमत आगे बढ़ रहे और ऐसे वक्त में अदालती फ़ैसला आना कुदरत की जानिब से हौसला अफजाई और इंसाफ की अलामत है। कविता ने इस अज़्म का इजहार किया कि महदूद वसाइल और चंद साथियों के साथ भी वो अवाम और किसानों के हक़ूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। విషయాలు అనేకం రైతు కమిషన్కి వివరించడం జరిగింది. మరి వివరించి బయటకు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కేటీఆర్ అన్నగారి ట్వీట్ని నేను చూడడం జరిగింది. అందులో వారు మరి ఒక పక్క కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూనే ఇంకొక పక్క మా ప్రభుత్వం పడిపోవడానికి ఈ కేసే కారణం అన్నట్టుగా అర్థం వచ్చేలాగా వారు ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ నేను పొద్దున్నుండి BRS పార్టీ సోషల్ మీడియా ఏదైతే అనేక రకాలైనటువంటి కమెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారో, ఏదైతే మొత్తం BRS పార్టీ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఓడిపోవడానికి ఈ కేసే కారణమని ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో, వాళ్ళందరినీ KTR రామారావు గారిని సూటిగా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నా. నా మీద కేసు పెట్టింది ఎందుకోసం? పార్టీ కోసం కాదా? ఈ మాట కేసీఆర్ గారు చెప్పలేదా? మరొకవేళ నా మీద కేసు పెట్టింది పార్టీ కోసమే అని మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటే ఇవాళ మీరు ఏదైతే ట్వీట్ చేసిండ్రో అది నిజమే అయితే నేను జైలుకు వెళ్ళేంత వరకు కూడా ఒక్కసారి కూడా మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టకపోవడం ఎందుకు? కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టకపోవడం ఎందుకు? ఇంకా పెద్ద నాయకులు ఎవరు కూడా మాట్లాడకపోవడం ఎందుకు? అంటే ఆనాడేమో
నేను ఒంటరిగా ఫేస్ చేసుకోవాలి. పార్టీ సోషల్ మీడియా కనీసం సపోర్ట్ చేయదు. ఆనాడు బీజేపీ సోషల్ మీడియా అంతా నేను అత్యంత పవిత్రంగా 9 రోజులు అన్నం మెతుకు తినకుండా బతుకమ్మ చేసే వ్యక్తిని నేను. అత్యంత పవిత్రంగా నేను బతుకమ్మ ఎత్తుకొని ఈ జాతి సంస్కృతిని చాటి చెప్పినటువంటి బిడ్డను నేను. ఆ బతుకమ్మ ప్లేస్లో లిక్కర్ బాటిల్ పెడితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా ఆనాడు ఏమైంది? మీరు ఆనాడే ఎదుర్కొని ఉంటే ఈ గతి పట్టేదా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి? బీఆర్ఎస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడానికి నేను కారణమా? ఒక్కసారి ప్రజలు కూడా రివైండ్ బటన్ దయచేసి నా కోసం ప్రెస్ చేసి ఆలోచన చేయాలి. ఆనాడు ఉన్న అంశాలు ఏంటిది? ఇండ్లు ఇవ్వలేదన్న అంశం, ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదన్న అంశం, దోపిడీదారులకు టికెట్లు మార్చమని ఎంతమంది మొత్తుకున్నా మార్చకుండా వాళ్ళనే మళ్ళీ ప్రజల మీద రుద్దాలనేటటువంటి చేసిన ప్రయత్నం. ఈ అంశాలు కాదా ఆనాడు చర్చలో ఉన్నాయి? అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అహంకారం అనేటటువంటి అంశం కాదా చర్చ? ఇవాళ వచ్చినటువంటి తీర్పుని అనుగుణంగా మలుచుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటమిని నా మెడలో వేయాలని చూస్తున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. కేటీఆర్ గారు, మీరు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి. యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ డినయల్ మై డియర్ బ్రదర్. అక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్, అండర్స్టాండ్ వాట్ హెస్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ దట్ ఎలక్షన్, టేక్ స్టెప్స్ అకార్డింగ్లీ, ఫైట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ పీపుల్. Do not blame me for this. Whereas the party supported me. 3 years of the cases, did party social media support me? ఇవాళ పొద్దున్న నుండి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు. పెంపకానికి వచ్చిన కోర్టు తీర్పా ఏందో అడ్డమైన రాతలు నేను ఆ సోషల్ మీడియా చూడను. దీనివల్లే బీఆర్ఎస్ ఓడిపోయింది అంటున్నారు. మరి ఎందుకు మాట్లాడలే? నేను పార్టీ కోసం కాదా జైలుకు పోయింది? మీకు తెలియదా ఏం జరిగిందో వెనకాల? నా మెడలో పార్టీ ఓటమిని వేయాలని చూస్తే ప్రజలు కూడా హర్షించరు. ఇవాళ నేను కోరేది ఒక్కటే, నిజాలు చెప్పండి దయచేసి. నేను ఆనాడు నిజమే చెప్పి నాకు సంబంధం లేదని ఇవాళ న్యాయస్థానం కూడా నా నిజాన్ని సమర్థించింది. రేపు 2 నెలల్లో నేను కొత్త పార్టీ పెట్టబోతా ఉన్నా. ఆ దేవుడు ఆశీర్వాదంగానే ఇవాళ తీర్పు వచ్చిందని చెప్పి నేను మొన్ననే చెప్పిన రాజకీయం చేయాలంటే ధైర్యం ఉండాలి. ఓడిపోతే ఒప్పుకునే ధైర్యం ఉండాలి. నిజామాబాద్లో నేను ఓడిపోయినాడు ఒకటే మాట చెప్పిన, ప్రజలు ఇచ్చిన ఏ తీర్పునైనా శిరసావిస్తా అని చెప్పిన తప్పితే కారణాలు వెతకలేదు. ఇవాళ వచ్చిన తీర్పుని దీనివల్లనే ఓడిపోయిందని చెప్తున్నారు. అన్న రాసిన ట్వీట్లో, రామన్న గారు కేటీఆర్ గారు రాసిన ట్వీట్లో కేజ్రీవాల్ గారి ప్రభుత్వం ఓడిపోయిందన్నారు. ఓడిపోయి ఉండొచ్చు, అక్కడ సంగతి నాకు తెలియదు. కేజ్రీవాల్ గారు అరెస్ట్ అయినాక ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఇక్కడ నన్ను అరెస్ట్ కాకముందే ఎన్నికలు వచ్చినాయి. మీరు ఫ్యాక్ట్స్ని ట్విస్ట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో మాకు పెద్ద ఆర్మీ ఉంది, పేడ్ బ్యాచ్ ఉంది, నేను ఏది మాట్లాడినా నడుస్తుంది చెల్లుతుంది అనుకుంటే ఆ రోజులు పోయినాయి. దయచేసి నిజం చెప్పండి. నాకు ఆర్మీ లేదు, గిర్మీ లేదు, నాకున్నది గివిలేప. ఈ పిడికడి మందితోనే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త రాజకీయ ప్రజల పక్షాన నిలబడి పనిచేస్తాం. కానీ చేతులు జోడించి తెలంగాణ ప్రజలకు మాత్రం ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఒక ఆడబిడ్డ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అడ్డమైన పేర్లు పెట్టి, అడ్డమైన టైటిల్స్ పెట్టి, సోషల్ మీడియాలో నాలుకకు ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడినటువంటి అడ్డగాడిదలు మాత్రం సమయం వచ్చినప్పుడు బుద్ధి చెప్పాలని ప్రార్థన చేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జాగృతి.